پاکستان ہماری جان ہماری شان، جشن آزادی پر قوم یک زبان۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کا سلسلہ جاری۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مارکہ حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد۔ کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ آزادی کا جشن، ملک بھر میں پرچم کشائی۔ اتحاد کا عزم، اسلام آباد میں پاکستان مانیومنٹ پر پرچم کشائی کی گئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قومی پرچم بلند کیا۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے بھی پرچم کشائی کی۔ عدالت عالیہ اسلام آباد اور لاہور سمیت دیگر ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سلیم حیدر تھے۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی یوم آزادی کی باوقار تقریب ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے KMC ہیڈ آفس میں پرچم کشائی کی۔ K2 بیس کیمپ پر پاک فوج کے جوانوں نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم آزادی پر GHQ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ ملک کی دفاع و سلامتی اور خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی تقریب۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم ممتاز راٹھور بھی موجود تھے۔ چودھری لطیف اکبر نے تقریب سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ہی خطے میں استحکام کی ضمانت ہے۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سوینئر پیش کیا۔ اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کل کی ہڑتال کا اعلان واپس لے لیا۔ حکومت پیٹرولیم ڈیلرز مارجن کے مطالبے کی منظوری کا اندیا دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ECC کے اجلاس میں ₹1.34 مارجن بڑھانے کا اعلان کیا جائے گا۔ سعودی فرما روا اور خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کی صدر پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ نئی خواہشات کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہیں۔ روسی صدر نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔
यकीन है दोनों मुल्क शराकतदारी के तमाम शोबों को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका में मादनियात, तवानाई और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़म का आगाज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसहाक डार का कहना था, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। मुफाहमती याददाश्त पर मिनौन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। चीनी सफीर ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगैर बलोचिस्तान कुछ नहीं। अलहदगी की बातें और बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दी तर्क करें। आए बातचीत से मामला हल करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के दरवाजे आपके लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। बंदूक के जोर पर आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा, वरना रियासत हर सूरत अपने रिट कायम करेगी। दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में यौम आज़ादी की तकरीबात। रियाज में पाकिस्तानी सफीर ने परचम कुशाई की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। किंगडम टावर पाकिस्तानी परचम के रंगों से जगमगा उठा। मॉस्को के सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई की गई। इंडोनेशिया में वाक़ सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, सब इंसान के बच्चे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी कहते हैं, हमारे यहाँ जेंजी नहीं, इकबाल के शाहीन और जिन्ना के बेटे हैं। जेंजी तो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क को आग लगाते हैं। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। आइन, पार्लियामेंट, जमहूर और सियासी निजाम मौजूद है। सिस्टम तबाह होता तो दुनिया हमसे दिफाई मुआहिदा न कर रही होती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मसाइल जरूर हैं लेकिन सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। दुनिया में कहीं अमन कायम करना हो तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हम खुद अपने मुल्क पर यकीन ना रखें तो ये निहायत नामुनासिब होगा। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। नए सूबों की बात करने वाले कई लोग आए, कोई लंदन भाग गया। अब जो बात करते हैं अगले दिन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। बहस 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज कच्चे समेत पूरे पंजाब का कोई इलाका ऐसा नहीं जो नोगो एरिया हो। कई दहाइयों बाद कच्चे में कोई क्राइम रूनुमा नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब आज सेफ सिटी है। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जायबुकू पर पहले पहुंचने वाले रेस्क्यू एहलकार ने बताया, हर तरफ गमले और झाड़ियों की वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किलात हुई। लाश को जब सीधा किया तब पता चला उसको गोली भी लगी थी। सरबराह तहकीकाती कमेटी की हिदायत पर क्राइम सीन से मट्टी का नमूना भी लिया गया। नर्सरी से पौधों पर स्प्रे करने वाली दवा के सैंपल भी लिए गए। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस ने क्राइम सीन पर आरजी पोस्ट बना दी। वजीर बहरी उमूर और सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन और सईद गनी के गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमा मलिक शहजाद अवान कहते हैं, वजीर बहरी उमूर से वाबस्ता तमाम मुतालबात तस्लीम कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत से पार्किंग प्लॉट और दीगर उमूर पर आज फिर से मुज़ाकरात होंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अवैस चौधरी ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल बदस्तूर जारी है। बंदरगाहों पर लोडिंग के लिए गाड़ी मौजूद नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया।
नई कीमत 325.43 पैसे मुकर्रर। डीजल ₹1.16 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹383.95 हो गई। अमरीकी फौजी कमान सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल परेड कूपर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बात की। दिफाई शोबे में ताउन, खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपदाए हुर्मुज से निकलते हुए जहाज पर ड्रोन हमला। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। मिस्र और बहरीन ने हुर्मुज में जहाज़ों पर हमले की शदीद मजम्मत की। वाक़े को बैनुल अक़वामी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान के दुनिया भर में मौजूद बैंक अकाउंट्स और डिजिटल करेंसियों को मुंजमद किया जाएगा। ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे ईरान मुआशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया को बड़ा धचका। सूबा बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद का मेयर मारा गया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने हबीबुर रहमान मंसूर को बम धमाके में हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान यूनाइटेड फ्रंट ने बदख्शा में एक और हमले में 11 तालिबान जंगजू हलाक और 3 गिरफ्तार कर लिए। एक हेलीकॉप्टर भी मारा गया। और यौम आज़ादी पर कराची के वेलूची सर्किट पर ड्रैग रेस का इनेकाद। 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 60 से ज़ायद माहिर ड्राइवर्स ने शिरकत की। हैवी बाइकर्स ने भी रंग जमाया। सैयद हसन तारिक ने फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का अवार्ड अपने नाम किया। हसन तारिक ने 200 मीटर का फासला 7.74 सेकंड में तय किया। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया।